ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಥೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವರ ಮಟ್ಟತನ ಕಚ್ಕರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಕಡೆದ 3,250 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ 50 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನ 3,300 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರು. ಆ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೋರಾಟಗಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. डेढ़ों बात के लिए क्या गलत हो गया There is now a direct disbursement, which means there are no ambiguities and therefore the errors are minimized. Easy and transparent accessibility to various important documents on this website. 4, a very robust progressive invoice system, not only on the portal but also for the outreach programs that we have today. And lastly, in fact not only lastly, not that I am going to talk, there are many more, simplification of the annual life certification system. I hope the numbers are less because that will imply that we are doing our job and not many people turn up today because they are already getting their involvements. My colonel veterans tell me that not many individuals would be there who are struggling with their life certification or with the pension emoluments because they are already done. So I once again congratulate you not only on this event but also on the way we have moved forward in this very important aspect. The Army Unit Authorities, AC Center Commandant, GOC Saveria, who has provided all the logistic support and assistance for organizing and widespread communication to defense pensioners. This program is being organized on every year, and this office under the aegis of Defense Corps Department is committed to resolve all the problem of our defense pensioners. in 2003. Now I have what called very happy that the CDA Bangalore done a nice job in what called helping the pensioners, and they give the lots of publicity in the WhatsApp group also. I thank for all the persons, including the officers and everybody, and helping the pensioners. I am also active member of the Pensioners Association. ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮಾವೋ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪಡೆದಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂಸೆ, ನರಮೇಧ, ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದು, ಆ ಭಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ
ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಬೇರು ಬುಡ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಗಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಯುವ ಜನತೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳ ಕಡೆ, ಒಂದು ಸದೃಢವಾದ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. Part of that, district level Padayatra has been organized in every district of in our country, and from 31st October to 25th November we are celebrating district level Padayatra. So for the Mandya district, one Padayatra we have just completed in coordination with district youth welfare and sports department, district administration and NSS and other concerned departments. ಅವರ 150ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು 150ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಕ್ಥಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ NSS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ 150ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದಿನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಈ ನಡಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ವಾಕ್ಥಾನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರವರು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರವರ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.